السلام علیکم ویورز، خوشخبری سیریز کی نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمن۔ آج ہم دو خوشخبریاں ڈسکس کریں گے۔ آج کی پہلی خوشخبری تو پاکستان میں زیر تعمیر سب سے بڑے پن بجلی کے منصوبے داسو ڈیم سے متعلق ہے، جس کی کنسٹرکشن کا دوبارہ آغاز ہو گیا ہے۔ اور یہ پن بجلی کا منصوبہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا پن بجلی کا منصوبہ ہوگا۔ دیامیر بھاشا ڈیم سے بھی زیادہ بجلی اس ڈیم سے حاصل ہو سکے گی، 21 ارب سے لے کر 24 ارب یونٹ سالانہ۔ اس کو آج ڈسکس کریں گے۔ جبکہ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ پنجاب کے جو شہری ہیں، تمام رہنے والے، ان کو جو ہیلتھ انشورنس دینے کا وعدہ پی ٹی آئی نے کیا تھا، ہر خاندان کو سالانہ 10 لاکھ روپے تک صحت کی مفت سہولیات، اس سلسلے میں ایک اہم سٹیپ اٹھایا گیا ہے۔ CDWP سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی، جو کہ پروجیکٹس کو منظور کرنے کا ایک اہم ادارہ ہے وفاقی سطح پر، اس نے 332 ارب روپے کی لاگت سے اس منصوبے کو منظور کر کے ایکنک کو بھجوا دیا ہے، جو کہ پاکستان میں بڑے منصوبوں کو اپروو کرنے کی آخری اتھارٹی ہے۔ اس کو ڈسکس کریں گے اور جانیں گے کہ پنجاب کے شہریوں کو کب تک یہ فری ہیلتھ انشورنس مل جائے گی، اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے ہمارے بھائیوں کو کب تک مل جائے گی، اور اسلام آباد کے تمام شہریوں کو یہ سہولت کب تک ملے گی۔ تو پہلے چلتے ہیں داسو، جہاں پر ایک چائنیز کمپنی یہ ڈیم بنا رہی ہے۔ ان کے کانوائے کے اوپر جولائی کے مہینے میں 3 ماہ قبل ایک خودکش حملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے ہمارے 9 کے قریب چائنیز بھائی شہید ہوئے، 2 سے 3 پاکستانی شہید ہوئے۔ اس کے بعد چائنیز کمپنی نے وہاں پر کام کرنے سے انکار کر دیا سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے۔ تو پھر پاکستان نے انگیج کیا چائنا کو۔ اب 3 مہینے بعد اس ڈیم کے اوپر کام کا دوبارہ آغاز ہو گیا ہے، اور یہ اچھی خبر پاکستان کے جو وفاقی وزیر برائے یہ جو ہائیڈل انرجی ہیں، واٹر ریسورسز ہیں، مونس الہی، انہوں نے دی ہے۔ اور یہ بہت اہم منصوبہ ہے۔ یہ منصوبہ 4320 میگا واٹ کا ہے۔ اس کے فیز 1 پہ اس ٹائم کام جاری ہو، ساری امید ہے سن 2024-25 کے اندر یہ مکمل ہوگا، اور فیز 1 سے 12 ارب یونٹ بجلی حاصل ہوگی، اور پھر فیز 2 انشاءاللہ سن 2028 تک مکمل ہوگا، تو پھر 12 ارب یونٹ اس سے بجلی حاصل ہوا کرے گی۔ تو مجموعی طور پر 21 سے 24 ارب یونٹ اس منصوبے سے بجلی حاصل ہوگی۔ اور یہ منصوبہ بھاشا ڈیم سے نیچے واقع ہے، کچھ 74 کلومیٹر۔ تو بھاشا ڈیم سے جب پانی چھوڑا جائے گا تو اس منصوبے سے وہ پانی گزرا کرے گا، اس ڈیم سے دوبارہ بجلی پیدا ہوا کرے گی۔ تو اس منصوبے کی جو دیکھنے میں تو میگا واٹس ہیں وہ کم ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر پانی کی روانی زیادہ ہے، اور اس کو ڈیزائن جو کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے بجلی پیدا کرنے کے لیے، پانی اس میں نسبتاً کم ذخیرہ ہوگا۔ اس پہ ہم ڈیٹیل ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ اس کا تھمبنیل اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں پوسٹ کر دیا، اس کو جا کر آپ جان سکتے ہیں کتنے میں بن رہا ہے، کیا معاملات ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ بہت اہم پیش رفت ہے، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ اس منصوبے کو رکوانا چاہتا تھا، اور چونکہ یہ منصوبہ سی پیک کے تحت نہیں آتا، چائنیز کمپنی تو ضرور بنا رہی ہے لیکن سی پیک کے تحت نہیں تھا، تو اس کو سی پیک والی سیکیورٹی نہیں دی گئی، جو غلطی تھی یا لوپ ہول تھا۔ تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جتنی بھی چائنیز کمپنیاں یا انٹرنیشنل کمپنیاں پاکستان میں یہ منصوبے بنائیں گی، ان کو سی پیک والی بہت ہائی کلاس کی سیکیورٹی دی جائے گی۔ تو یہ بہت اچھا لوپ ہول جو پلگ کر دیا گیا ہے، قیمت ادا کرنی پڑی ہے، لیکن بڑی بڑی ریاستوں میں ایسا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے امید ہے انشاءاللہ تمام منصوبے جو کہ سی پیک کے علاوہ چائنیز کمپنیاں بنا رہی ہیں، یہ تو دوسری کمپنیاں بنا رہی ہیں پاکستان میں، بڑے بڑے ڈیمز بن رہے ہیں، ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بن رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی انشور ہو سکے گی، اور انشاءاللہ دوبارہ ایسا واقعہ رونما نہیں ہوگا۔ اور جو انڈیا سازش کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر چائنیز کمپنیوں کو ڈسکریج کرنے کی اور سبوتاج کرنے کی، سی پیک، وہ بھی انشاءاللہ منہ کی کھائے گا۔ اسی کے ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس منصوبے کے تحت اس علاقے کے ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کے پانی کے لیے، ان کے صحت کے لیے، تعلیم کے لیے 50 ارب روپے کے منصوبے شروع کر دیے گئے ہیں، جس میں نئی روڈز بن رہی ہیں، ٹرانسمیشن لائنز بن رہی ہیں۔ اس علاقے کے لوگوں کو اس 50 ارب روپے کے پروجیکٹ کی وجہ سے اچھا معیار زندگی ملے گا۔ اسی سے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خوشخبری کی طرف، تو وہ یہ ہے کہ پنجاب، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ یہاں کے ہر شہری کو ہیلتھ انشورنس ملے گی۔ اس سلسلے میں جو پنجاب نے ایک
समरी मूव की थी CDWP, सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, वफाकी सतह पर एक अहम महकमा जो कि प्रोजेक्ट्स को, दरमियाने दर्जे के प्रोजेक्ट्स को मंजूर करता है। तो उसने 332 अरब रुपए के इस मंसूबे को मंजूर कर लिया है, जिसके तहत पंजाब के हर ख़ानदान को सालाना 10 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, जो कि हस्पताल दाखिल होने की सूरत में, किसी ऑपरेट की सूरत में, कैंसर जैसे अमराज या गुर्दों की पैबंदकारी, इन तमाम बड़े अमराज की सूरत में, और दिल के भी अमराज जो हैं उनको इंश्योरेंस मिलेगी, और हर साल बाद ये रिन्यू हुआ करेगा 10 लाख रुपया। अब ये CDWP ने मंजूर करके इसको एक्निक को भेज दिया, जो कि पाकिस्तान में बड़े मंसूबों को अप्रूव करने की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है। उसके बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अच्छी खबर ये है कि हुकूमत ने ऐलान किया है फिलहाल पंजाब की 2 डिवीजन्स यानी 7 अजला, DG खान डिवीज़न और साहिवाल, इन तमाम के शहरियों को तो ये हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही है, उसको अवेल कर रहे हैं। बाकी तमाम जो 7 डिवीजन्स हैं पंजाब की, वहाँ 31 मार्च सन 2022 तक जिस पाकिस्तानी शहरी के ID कार्ड के ऊपर पंजाब का मुस्तकिल पता दर्ज होगा, वो ऑटोमेटिकली अपने उसी ID कार्ड के बेस के ऊपर उसका पूरा ख़ानदान जो है 10 लाख रुपए सालाना की हेल्थ इंश्योरेंस अवेल कर सकेगा। ये प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सकेगी, ये सरकारी हॉस्पिटल में भी हो सकेगी। वैसे इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के तमाम 75 लाख जो ख़ानदान हैं वो इस सहूलत के लिए इंटाइटल्ड हैं। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 6.5 लाख मरीज़ों ने इसके ऊपर ऑपरेट करवाए। इनके अंदर जो बच्चों की पैदाइश है उसके ऑपरेशन भी शामिल हैं, दिल के हैं, गुर्दों की पैबंदकारी है, कैंसर के ऑपरेट, जिसमें आप अस्पताल दाखिल होंगे वो तमाम के तमाम ऑपरेशंस, वो तमाम जो एडमिशन्स हैं वो इसके अंदर आएंगे। आउटडोर की फैसिलिटी फ़िलहाल इसमें नहीं दी जा सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, अभी हम उसको अफोर्ड नहीं करते। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि गरीब घरानों के अंदर खुदा न खास्ता जब छोटी मोटी भी ऑपरेशन से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो बंदा बेचारा एक्सपायर हो जाता है, वो उसके लिए बजट इकट्ठा नहीं कर पाते। तो पंजाब में इंशाल्लाह 31 मार्च है। फिर गिलगित बल्तिस्तान जो है उसके तमाम शहरियों को और इस्लामाबाद के तमाम शहरी जिनके ID कार्ड के ऊपर मुस्तकिल पता इस्लामाबाद शहर का है, उनको जनवरी सन 2022 तक ये फैसिलिटी अवेल करवा दी जाएगी। और इसके बाद आपको बताते चलें कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की तमाम लोगों को ये फैसिलिटी दे दी गई है। अब पीछे रहते हैं 2 सूबे। बलूचिस्तान ने तो ऐलान कर दिया था जाम कमाल के दौर में, जो साबिक वज़ीर आला है, अभी रिज़ाइन किया, कि वो फैसिलिटी देंगे तमाम लोगों को और उसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वफाक करेगा। सिंध जो है अभी तक वो इस मामले में आगे नहीं बढ़ा, सिर्फ थरपारकर जो है उसके शहरियों को वफाक अपनी जेब से सहूलत दे रहा है। बाकी सिंध चूँकि बहुत बड़ा सूबा है, छोटा सूबा नहीं है, तो अगर वफाक ये अपने पैसों से उनको सहूलत देने लगे तो उनको कम अज़ कम इस सहूलत के लिए कोई 150 अरब रुपया चाहिए। तो वैसे ही सिंध जो है अपना शेयर जो है अरबा रुपये का, तकरीबन 1000 अरब रुपए का, वो तो पहले ही NFC अवार्ड के तहत ले जाता है। वफाक के पास तो बहुत थोड़ा बजट बढ़ता है। तो ये पंजाब वाले भी जो कर रहे हैं वो अपने बजट में से तमाम शहरियों को दे रहे हैं। KP ने भी अपने बजट से किया, आज़ाद कश्मीर ने भी, गिलगित ने भी, तो वफाक अपने बजट से इस्लामाबाद को दे रहा है। अगर सिंध हुकूमत चाहे और नियत करे तो वो भी ये काम अपने तमाम शहरियों को दे सकती है। लेकिन सिंध हुकूमत बहुत से अच्छे काम सिर्फ बुग़्ज़ इमरान की वजह से छोड़ देती है। हालांकि ऐसा मंसूबा है जिसकी वजह से अक्रॉस द बोर्ड तमाम शहरियों को फ़ायदा होगा और ऑब्वियसली सिंध हुकूमत को वोट भी ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अब देखना ये है कि सिंध सरकार को ये तौफीक कब मिलती है। हम दुआ गो हैं कि ये प्रोजेक्ट जल्द अज जल्द चले, इसके ज़रिए लोगों को सहूलियात मिलें, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी लोग इलाज करवा सकें, सरकारी अस्पतालों के मेयार बेहतर हो। क्योंकि अगर किसी ने दिल में स्टेंट डलवाना है सरकारी अस्पताल से, उसमें पैसे नहीं, लेकिन इस कार्ड के ज़रिए चूँकि वो फौरी तौर पर पैसे दे देगा तो सरकारी अस्पताल भी उसके अंदर फौरी ऑपरेट करने की पोजीशन में आ जाएगा। सरकारी अस्पताल के जो स्टैंडर्ड्स हैं बेहतर होंगे। यहाँ एक चीज़ हुकूमत को करनी चाहिए कि इस कार्ड के ज़रिए सरकारी अस्पतालों को प्रमोट किया जाए, क्योंकि इसमें बजट अवेलेबल है तो बजट सरकारी अस्पतालों के पास भी जाए। ये ना हो कि सारे लोग, जैसे अब हो रहा है KP में, कुछ तकरीबन 85% लोग प्राइवेट सेक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हालांकि सरकार के पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो इसके लिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाने की अशद ज़रूरत है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए तो इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के पान।